افغانستان کی صورتحال اور پاکستان کی قیادت اس وقت کیا سوچ رہی ہے، ان چیلنجز سے کیسے نبٹ رہی ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہلالی صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ اگر طالبان نے بائی فورس کابل کو لے لیا تو ہم وہ ہمیں قابل قبول نہیں، اور لیٹلی پاکستانی بھی اسی قسم کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک گروپ نے لے لیا تو پھر ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، دنیا نے اگر قبول کیا تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے، دنیا کے ساتھ چلیں گے۔ تو ڈو یو تھنک دیٹ از اے رائٹ اپروچ؟ کیونکہ وہ تو ہمارے نیبر میں ہے، اور اگر 20 سال تک وہاں پر امریکہ بندوق کے زور پہ حکومت کر سکتا ہے، اور تو اگر طالبان بھی اس کو اسی طریقے سے جب امریکہ نکل رہا ہے بندوق کے زور پر قبضہ کرتے ہیں، تو ہم کیوں وہ بولی بول رہے ہیں؟ ہماری زبان وہ کیوں ہے جو امریکہ کہہ رہا ہے؟ دیکھیے، بات اصل یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ بہتر ہوگا، اور ہم ان کو مانیں گے جو وداؤٹ بلڈ شیڈ a major city of افغانستان، the دارالخلافہ آف افغانستان کو اگر آپ نے فتح کرنا ہے اور جس قسم کا بلڈ شیڈ ہونا ہے اگر آپ وہ نہ کریں، اس لیے some victories are worse than defeats۔ کچھ ایسے ٹرائمپس ہوتے ہیں that are much worse than defeats۔ تو اس قسم کی ٹرائمپ ہمارا مشورہ ہے طالبان کو، ڈونٹ گو فار دیٹ۔ اس لیے اگر آپ جائیں گے، انوسنٹ لوگ مریں گے، اور جس قسم کی وہ لڑائی اگر وہ اوائڈیبل تھا تو پوری دنیا دیکھ کے آپ کو کہے گی، جیسے آپ لوگوں نے جب بامیان سٹیچوز کو بلو اپ کیا، کہ یہ تو وحشی ہے، یہ تو these are barbarians۔ تو کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اور ہم بھی کہتے ہیں مت کرو ایسا۔ یہ ہمارا سٹانس ہو سکتا ہے، اور ہے یہ ہمارا سٹانس، nothing wrong with it۔ مگر دیکھیے، بات اصل یہ ہے، let's get up to date۔ آپ نے پتہ نہیں پڑھا ہے کہ نہیں، پڑھا تو نہیں ہوگا اس لیے کہ ابھی تک پبلش نہیں ہوا ہے، مگر اس کے ریویوز آنے لگ گئے ہیں کہ کریگ وٹلاک ایک آدمی ہے جو واشنگٹن پوسٹ میں اس نے ایک کتاب لکھا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے افغانستان پیپرز۔ اور اس کتاب کا امپیکٹ جب وہ پبلش ہوگا، اور وہ 2-3 ہفتے میں ہی شاید پبلش ہو جائے، اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ اتنا ہی ہو سکتا ہے جو ویٹنام پیپرز کا ہوا تھا، جو ایلزبرگ نے پبلش کیا تھا۔ اور کریگ وٹلاک نے کیا کہا ہے کہ ہر امریکن جنرل has manufactured his own reality۔ in other words، جھوٹ اور جھوٹ۔ اور کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول کے آگے بڑھتے تھے، تو امریکن پبلک جو ہے نا جی، یہ جو امریکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن سمجھتا ہے کہ آفٹر اسپینڈنگ $2 ٹریلین ان افغانستان، 20 سال، 2400 لوگ مارے گئے، $2 ٹریلین خرچ ہوا، $4 بلین ہر سال فوج کو دیتے رہے، یہ فوج جو لڑ ہی نہیں سکتی ہے امریکن سے، اس کے معنی کہ واقعی ہمارے جنرلز، ہمارے لوگ ہمیں جھوٹ بول رہے تھے کہ ہم جیت رہے ہیں۔ This is all lies۔ تو آپ مجھے بتائیں، اگر طالبان جا کے کانکر کرتے ہیں کابل کو، اور یہ کہتے ہیں ہاں ہم سینکشنز لگائیں گے، امریکن پبلک کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، وہ واپس تو نہیں جانا چاہتے ہیں۔ وہ کہیں گے اچھا لگا لو، یہ بھی شاید ایک جھوٹ ہے۔ جھوٹ تو یہ ہے نا کہ تم نے کہا کہ ANA لڑ سکتا ہے، ANA افغان نیشنل آرمی تو لڑ ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو صرف ایک چیز جانتا ہے، ہاتھ کھڑا کرنا۔ تو کیوں یہ آپ دیکھیں، یو مسٹ ٹیک انٹو اکاؤنٹ ایوری فیکٹر جب آپ ایک پالیسی بناتے ہیں۔ تو میں اب سمجھتا یہ ہوں کہ ایک لڑائی ہے۔ اب غنی نے اپنے آپ کو اتنا کیا کہا ہے، he made himself so hateful۔ طالبان کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اگر آپ اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر امریکن کہتے ہیں دیکھو اس کے معنی ہے کہ they want to win by force، لہٰذا ہم سینکشن کریں گے۔ یہ تو ایک بڑا انٹرسٹنگ، اور بڑا انٹرسٹنگ نہیں، یہ تو بڑا کلیئر پلوئے ہے، ایک ٹرک ہے کہ سینکشن لگاؤ،
तालिबान पे सैंक्शन लगाओ पाकिस्तान पे इन द लॉन्ग रन, बिकॉज पाकिस्तान वो कहेंगे तुम ट्रेड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और फिर आईसिस जो तुमने हवाई जहाजों से ला के उधर खड़ा किया है और हिंदुस्तान को कहा है फंड करो, उसको लगाओ पाकिस्तान के खिलाफ, और टीटीपी जो इधर है, जो उधर तुमने रखा हुआ है, पाला हुआ है, उसको भी लगा दो पाकिस्तान के खिलाफ एनडीएस के। यू नो, लुक एट इट यार, दिस इज वेरी क्लियर। ये गनी का क्या गेम है? अमेरिकनों को आप पूछें, भाई तुम्हें ये आदमी ने कुछ डिलीवर नहीं किया, तुम क्यों खड़े हो उसके साथ? क्यों खड़े हो? तुमने एक एग्रीमेंट किया है तालिबान के साथ, उसको क्यों नहीं तुम फुलफिल करते हो? He's made himself so bad that they don't want to talk to him, और ये बहाना लेके वो कहेंगे हम इनसे बात ही नहीं करते। बिल्कुल, आप हिलाली साहब आपने जो बात कही है, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई कि ये एक बड़ी गेम का हिस्सा है। जब अफगानिस्तान पर सैंक्शंस होंगी तो इसका मतलब ये है कि सी पैक के जो भी रास्ते गुजरने हैं उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेन सर्विस है, वो एवरीथिंग विल बी सस्पेंडेड। ये जो कुछ भी बनाया जा रहा है, ये बुनियादी तौर पर चाइना को, उसके सी पैक को रोकने के लिए किया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान भी फिर उसका हम भी एक लूजर होंगे, क्योंकि सबसे बड़े जो बेनिफिशियरी चाइना के बाद इस खित्ते में जो था वो तो पाकिस्तान था। तो ये जो गेम है कि वहाँ पर बदअमनी हो, वहाँ पर तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट ना किया जाए, क्योंकि तालिबान तो चाइना के साथ भी मिल चुके हैं और बड़ा इंडिपेंडेंटली वो मूव कर रहे हैं। अलीना, आपने कोई सवाल करना है अब्दुल बासित साहब से? फिर मैं आता हूं। साहब से एक सवाल करना चाहूंगी। अच्छा अब्दुल बासित साहब, अमेरिका की तरफ से फिर से ये कहा जा रहा है डू मोर, और ये कहा जा रहा है कि सेफ हेवंस हैं। वंस अगेन पाकिस्तान के किरदार के ऊपर शक किया जा रहा है, ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है? मोहित यूसुफ साहब भी गए, डीजी ISI भी गए, अगर इस चीज को हम दूर नहीं कर पाते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? नहीं, ये दूर नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए इस वक्त रियल पॉलिटिक है। यहाँ पे अब मामलात जो है बड़े हार्ड कोर इंटरेस्ट के आ गए हैं, और हम जानते हैं कि जो अमेरिका इस वक्त चाइना को अपना सबसे बड़ा हलीफ समझता है, और जो उसकी सुप्रीमेसी है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है उसके लिए, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। तो यहाँ पे अब इस खित्ते में जो ग्लोबल राइवलरी है वो यहाँ पे प्ले आउट होगी, तो आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते फ्रैंकली स्पीकिंग। अब मामला ये है कि आपने अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो इस कदर गंभीर हो गई है कि आपके इंटरेस्ट में ये है कि बगैर कुछ पब्लिक में कहे आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि सिविल वॉर जो है वो प्रोलॉन्ग ना हो, क्योंकि देखें भारत का भी यही इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान जो है वो अनस्टेबल रहे, टर्मोइल में रहे, इसलिए कि सी पैक जो भी है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी डायरेक्टली बराह रास्त उस पे है, अफगानिस्तान पे उसका बहरहाल कुछ ना कुछ इंटरलिंकेजेस हमारे हैं। तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, हमें अपनी डिप्लोमेसी को थोड़ा ज़्यादा रोबस्ट और फोकस्ड करना चाहिए। हमें रादर देन अंदरूनी खाना हमें ये काम करना चाहिए कि अशरफ गनी शुड स्टेप डाउन नाउ, क्योंकि जब तक वो हेल्म में है उस वक्त तक तालिबान किसी भी रिकन्सिलिएशन प्रोसेस की तरफ नहीं जा सकते। सो हमें ये बावर करवाना है दुनिया को कि अशरफ गनी इज़ द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट टू पीस इन अफगानिस्तान, द बिगेस्ट बैरियर इन हैविंग रिकन्सिलिएशन इन अफगानिस्तान। हम उस नैरेटिव को नहीं पकड़े बदकिस्मती के साथ, और दूसरे जो बाहर के नैरेटिव्स हैं उनको प्रमोट हम किए जा रहे हैं। तालिबान देखें, दे वेरी क्लियर, उनके हाँ कोई शक व शुबहात नहीं है अपनी स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली के बारे में। उनको मालूम है उन्होंने क्या करना है, और उसी मेथोडिकली वो एडवांस कर रहे हैं। पहले सारे उन्होंने बॉर्डर एरियाज को अपने काबू में किया, पहले नॉर्थ और वेस्ट को काबू में किया, अब वो आहिस्ता अब 150 किलोमीटर दूर रह गए हैं वो काबुल से। तो अब इस वक्त जब दोहा में इतनी ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इन मीटिंग्स को हमें यूटिलाइज करना चाहिए ये बावर करवाने के लिए कि अशरफ गनी इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउ। तालिबान भी इशू हैं, ठीक है, हमारे उनसे कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन अब इस अंदरूनी मामले को अफगानिस्तान में जो एक सिविल वॉर शुरू हो चुकी है, इसको जल्द अज जल्द ख़त्म करना हमारे इंटरेस्ट में है। वगरना ये सूरत हाल बहुत बिगड़ गई तो फिर ऑब्वियसली UN सैंक्शंस भी आएंगी, वो सब कुछ होगा जो आप और ज़फ़र हिलाली साहब फरमा रहे हैं। ये बादस कयास नहीं है, सारी चीज़ें ये होने जा रहा है, इसलिए हमें ज़्यादा रोबस्ट
کو فوکس طریقے سے کام کرنا ہے rather than simply issuing press statements and giving interviews. These are not going to help our cause. Absolutely. مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. واپس آتے ہیں تو آج آرمی کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی یورپین یونین کے امبیسڈرز کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. چائنیز امبیسڈر بھی ان سے ملے, عراق کے وزیر خارجہ بھی ان سے ملے.